اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ جب آپ خود سناتنی ہیں، آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے پریزرو ہونے سے مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پریزرو مانے؟ اور اگر وہ پریزرو ہے تو آپ خود عیسائی کیوں نہیں بن جاتے، یہودی کیوں نہیں بن جاتے؟ جی بھائی شکتیمان صاحب، کیا حال آداب چال ہے؟ آداب ندیم صاحب، آداب جناب شکتیمان بھائی، آپ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں، 2 مرتبہ تو مجھے یاد ہے، لیکن آپ سناتنی ہیں کہ کرسچن ہیں؟ میں سناتنی ہوں سر. سناتنی ہیں، ٹھیک ہے، دیٹس فائن. جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ نہیں خدمت نہیں سر، آپ بڑے ہیں، ایسے الفاظ استعمال مت کریں. جی ایسے الفاظ استعمال مت کریں جناب. اچھا، میں اپنی پیچھے بات ہو رہی تھی، اپن او ٹی این ٹی کی تحریف پہ بات کر رہے تھے اپن. کس آپ پر؟ نے وہ کچھ او ٹی این ٹی کی تحریف ہو اولڈ گئی ایسا ٹیسٹمنٹ، کچھ بولا اچھا تھا. وہ بات ہو گئی، اب کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیے، کتنی مرتبہ بات ہاں کریں گے؟ نیا ہی ہے سر. آپ نے کچھ ورس کوٹ کیا تھا، وہ یو حریفون کلمہ مودعی کچھ بولا تھا، کیا بولا تھا آپ ہاں نے؟ ہاں بھائی آپ نے یاد کر لیا کیا کہنے. ہاں آپ ذرا وہ ریپیٹ کریں، اس کا پورا مطلب بتائیں تو. وہ کون سا چیپٹر یحرفون ہے؟ الکلم عن مواضعه. شاید یہ 5 کی 13 بولا تھا شاید آپ نے، مائدہ کی ہاں 13. یحرفون، سچ والا نے آپ کو بتایا ہوگا کہ نہیں، وہ اپنی جگہ سے ہٹا ارے دیتے تھے، نہیں سر، تحریف نہیں دیکھیں کرتے تھے. ندیم صاحب، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑتی. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بتا دیتا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے. 3 سال چلے ہو ٹھیک گئے، ہے. مجھے ریچنگ اسکلز کا شوق ہے. نہیں آپ تو اگر کسی کی شاگردی میں پڑھیں گے تو اچھی بات ہے نا. اچھا تو ایک آپ یہ کہیں، نہیں پھر اس میں نہیں کیا ہوتا ہے کہ جنرلی اپنے اوپر بات بلیم نہیں کر رہتا، جو بلیم ہے سارا استاد پہ ڈال دو، اس میں آسانی نہیں رہتی ہے. یہ بھی تو صحیح بات نہیں ہے نا سر. یہ کہاں کی اچھی بات ہے یار ندیم سر. نہیں، آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں، اب آپ نہ تسلیم کریں تو بات الگ نہیں ہے. سہولت دیکھنے نہیں، جی جو جی چیز غلط ہے وہ غلط چیزیں نہ سکھاؤ نا یار سر. کوئی ضروری تھوڑا نا، غلط تو مت سکھاؤ کم سے کم. اچھا ٹھیک ہے چلے جی. ہاں تو 5 کی 13 ہے نا وہ. 41 ہے. 41 ہے یا 5 13 ہے؟ نہیں 41. یار سر 13 میں ہے جو آپ نے الفاظ بولے تھے، وہاں تو من بدی ہے. آپ جو بول بھیا رہے ہو یو یحرفون حریفون، من الکلمہ، بدی ہوگا شاید وہاں. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه. یہ آیت اچھا 41 ہے 5 کی. 5 کی 13 اور دیکھو تو 5 کی 13. یہاں یحرفون الکلمہ عن مواضعه ہے. جی ہاں دونوں، یہاں عن مواضعه ہے، وہاں من بعد مواضعه ہے. تو اچھا میرا سوال آپ سے ہے، کیا قرآن یہ جو ورسز ہیں یہ 4 جگہ ہیں، 4 جگہ ملی ہے مجھے کہ یہ عمران کی 78 میں بھی ہے اور نساء کی 46 میں بھی ہے، مائدہ کی یہ 2 جگہ آ گئی 13 میں اور 41 میں. یہ وربل چینجز کی بات ہو رہی ہے کہ کس کی کتابوں باری میں لکھا ہوا کچھ اور ہے، بول کس کی کچھ اور بات ہو رہی رہے ہے؟ ہیں. وربل چینجز، وربل اوکے ٹھیک ہے. کہ تو جیسے کہ لکھا ہوا کچھ اور ہے، پڑھ کچھ اور رہے ہیں، بولتے ٹائم اس طرح سے کچھ کر کے مطلب شبدوں کی میننگ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تعریف تو سر وربل تعریف ہو گئی. ریٹن تعریف کی کہاں ہے قرآن میں کہ انہوں نے ٹیکسٹ کو، ریٹن ٹیکسٹ کو چینج کر دیا؟ آپ نے جو کہا کہ یہ وربل تحریف کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ وربل تحریف کی آپ سر 3 کی 78 پڑھ لیں. آپ 3 نہیں، کی میں 78، آپ نے 2 آیتیں کوٹ کی نا، آپ نے 5 کی 13 کوٹ کی، ٹھیک ہے 5 اسی کی کو لے 13. لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یحرفون الکلمہ عن مواضعه، اس سے آپ وربل تحریف مان رہے ہیں کہ لکھا ہوا کچھ ہے، پڑھ کچھ اور رہے ہیں. اس سے ریٹرن تحریف ثابت نہیں ہوتی. اس کا ثبوت بتائیے کیا ہے، سر میں کیسے ثبوت نہیں دے رہا ہوتی؟ ہوں نا. جیسے کہ عمران کی 78 ہے، عمران ارے کی میں 78 آل عمران کی 78 پر بعد میں بات کروں گا، اسی پہ بات کرتے ہیں نا. پہلے آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا اسی پر بات کرتے ہیں نا، اسی پر رکیے. اس سے ثابت کیجئے کہ یہ وربل تحریف ہے اور ریٹن نہیں ہے. میں ثابت کروں گا کہ ریٹن ہے، وربل نہیں ہے. وربل تو ہوتی ہے آٹومیٹیکلی، ریٹن جب ہو جائے گی. بولیں. ریٹن نہیں، وربل تعریف ہوتی ہے نا کہ جیسے شبد لکھے ہوئے کچھ اور ہے، ان کو ہاں بولا تو کچھ اور آپ جا رہا ہے. بتائیں نا بھائی، آپ بتائیں کہ اس آیت سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ وربل تحریف ہے، ریٹن نہیں ہے. بتائیے. اچھا میں کھولتا ہوں، رکیں ایک بار، ہوں اوپن کرتا ہوں. ایک بار آپ 3 کی 78 بھی تو پڑھیں نا. آپ 3 کی 78 پڑھیں آپ. میں پہلے اس آیت پر بات کروں گا پھر جاؤں گا آگے. میں تو اس پر بات کروں گا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے سب سے پہلے، اور جس کا میں نے حوالہ دیا تھا. ہاں اچھا دیکھیں، اسی ہوں وقت میں یہ کہہ رہا ہے 5 کی 13 ہوں کی، اور ان کے دوارا بار بار وچن بھنجن کے کارن ہم نے ان پر فٹکار کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو کٹور کر دیا. وہ
वाक्यों को उसके स्थान से बदल देते हैं और जो कुछ उनको उपदेश दिया गया था हाँ, उनका बड़ा भाग बैठे। एक मिनट, जो वो वाक्यों को उनके स्थान से बदल देते हैं। हाँ, लिखा स्थान हुआ से कुछ बदलने और का क्या है, मतलब है? स्थान लिखा से हुआ बदलने कुछ का और क्या है। मतलब है कि जहां कोई चीज लिखी हुई है वहां से हटा दी, ये वर्बल होगा कि रिटर्न होगा? नहीं, बोला नहीं, शब्द कुछ और है, उसकी जगह कुछ और बोल दिया। ये ये भी स्थान तो है। पॉसिबल है ना सर? नहीं नहीं, एक मिनट, वो तो लाजमी तौर पर वर्बल तो तहरीफ खुद ब खुद हो जाएगी जब रिटर्न होगी। लेकिन नहीं, कोई अगर जरूरी रिटर्न ना नहीं हो, है सर। सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। अगर कोई चीज लिखी हुई है और मैं उसको गलत अंदाज से पढ़ रहा हूं, तो ये वाक्य को मैंने या अल्फाज को उनके स्थान से हटाया नहीं है। अल्फाज अपनी जगह है, मैंने उनको गलत पढ़ा है। लेकिन अगर मैंने अल्फाज को अपनी जगह से हटा दिया तो रिटर्न तहरीफ भी हो गई और वर्बल तहरीफ तो होनी है। तो वर्बल तहरीफ रिटर्न तहरीफ के बाद आती है। तो इस आयत से तो रिटर्न तहरीफ साबित हो रही है। जी भाई। हाँ, तो ये जो अच्छा, अब प्रीवियस मुझे में बात हो रही ये है। देखें, सुन लीजिए, अब मुझे एक बात बताएं आप, जब आप खुद सनातनी हैं, आपको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के प्रिजर्व होने से मसला क्या है? यानी क्यों आप चाहते हैं कि उसको प्रिजर्व माने? और अगर वो प्रिजर्व है तो आप खुद ईसाई क्यों नहीं बन जाते, यहूदी क्यों नहीं बन जाते? अरे यार सर जी नहीं, देखें सिंपल सी बात है, एक, सिंपल अरे सी बात है यार ना। नदीम सर, ये देखिए आप साहब, खुद भाई, आप उसको डिफेंड कर रहे हो यहाँ आकर, तो आप खुद असल क्यों नहीं बन मतलब जाते? इनको क्रिश्चियनिटी को डिफेंड नहीं करना, असल इनको इस्लाम को गलत साबित करना है, तो इसके लिए वो कुछ भी कर अरे सकते हैं। यार आसिम इफ्तिकार सर, कैसे, अब मेरी बात सुने। आपने कहा कि ये इसकी बात हो गई, तो कुरान तस्दीक की बात क्यों करता है, ईमान लाने की बात क्यों करता है, उनको इस्टेब्लिश करने की बात क्यों कहता है? और हाँ, एक तो कुरान ये उन बातों की तस्दीक करता है ना कि जिन बातों को खुदा ने नाजिल किया। जब तहरीफ कर दी तो कुरान देखो, उसकी तस्दीक को ही करेगा, आपके फैलाए हुए झूठ की तस्दीक को ही करेगा कुरान। अरे कुरान ने जनाब, जो जब जो तस्दीक हो खुदा रहा ने है खुदा ने जो कलाम भेजा है उसकी तस्दीक करता है कुरान। यही वजह है तो कि ईमान बहुत सी लाने की बातें बात क्यों आपको की ओल्ड है? टेस्टामेंट और कुरान या न्यू टेस्टामेंट और कुरान में अलग मिलेंगी। वो अलग इसलिए मिलेंगी कि उन लोगों ने तहरीफ कर दी है। कुरान आपको फॉलो नहीं करेगा आपकी तहरीफ को। कुरान तो डंकी की चोट पर जो बात है वो कहेगा। अब उसकी मिसाल दे देता हूं मैं आपको। उसकी मिसाल ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट में गालिबन ये यहूदियों के यहाँ बहरहाल ये किस्सा मशहूर है जो हजरत मूसा और खजीर का है, और वो किस्सा सूरह कहफ में लिखा हुआ है। उसके बारे में यह है कि जिस मूसा के साथ ये किस्सा पेश आया था, उस मूसा का नाम है मूसा बिन मीशा बिन यूसुफ। ये वो मूसा नहीं है कि जिनके ऊपर तौरात नाजिल हुई थी। जबकि इस्लाम का मानना यह है, मुसलमानों का मानना यह है कि ये वही मूसा है कि जिनके ऊपर कुरान करीम तौरात नाजिल हुई थी। उन्हीं का किस्सा है हजरत खजीर के साथ। तो देखिए, यहूदियों ने आकर ये कहा कि अरे ये किस्सा तुमने बयान तो किया, लेकिन ये तो वो वाले मूसा है। मुसलमानों ने इसको तस्लीम नहीं किया, चूंकि हम तसहीह करने के लिए आए, तुम्हारी गलतियों को भी सुधारेंगे हम तुम्हें कॉपी नहीं करेंगे बैठकर। अच्छा, तो सर जो ईमान लाने की बात कही गई है, वो ईमान क्यों लाने की बात कही गई है? हाँ, ओटीएनटी इसलिए पर वो कि तुम उन किताबों पर इसलिए ईमान कही लाओ। गई है कि हम उन एक मिनट बात किताबों पूरी पर हो के जाने दो जिन मेरी। पर, सुन लीजिए, जिन किताबों को अल्लाह ने नाजिल किया है, हम उन सब के ऊपर इसलिए ईमान लाते हैं कि वो खुदा की तरफ से नाजिल करता है। लेकिन आपने जब उनको तहरीफ कर डाली, उसको बदल डाला, तो इस तहरीफ शुदा नुस्खे के ऊपर हम ईमान नहीं लाते। वो जो कलाम अल्लाह ने नाजिल किया था हम उस पर ईमान लाते हैं। नहीं, कुरान तो ईमान लाने का हुक्म दे रहा है कि तुम उन किताबों पर ईमान लाओ जो तुमसे पहले तो नाज़िल की भैया हम गई हैं। उस हुक्म को तो मान जब रहे हैं, तहरीफ हो गई, हम नहीं उस सर, हुक्म जब को मान रहे तहरीफ हैं। अब ही मैं हो उसकी गई मिसाल तो देता हूँ, जब तहरीफ हो गई, सुन लीजिए, हम मेरी बात हजरत सुनिए ईसा सर, पर ईमान लाते हैं। मेरी बात हम सुनिए हजरत सर। ईसा पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हो सकते। हजरत मूसा पर ईमान लाते, उन पर लाए बगैर हम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन क्या हम हजरत मूसा की शरीयत को मानते हैं? क्या हम हजरत ईसा की शरीयत को मानते हैं? ओहो! नहीं, उनकी शरीयत को नहीं मानते। क्यों? अरे इसलिए कि सर, उनकी शरीयत को आप लोगों का मतलब है कि यहूदियों ने और ईसाइयों ने तहरीफ करके बिगाड़ दिया। यही वजह है कि कुरान नाजिल हुआ। उनमें तहरीफ ना होती तो कुरान को आने की क्या जरूरत थी? अरे सिंपल सर, सी यही बात तो है। मैं कह रहा हूँ। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जब तहरीफ शुदा चीज़ें हैं, तो उन पर ईमान लाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? उनको नूर ओ का भाई, तहरीफ मैं शुदा थोड़ा पर, गया, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। तो नूर तहरीफ की शुदा पर किताबें ईमान तो लाने का है हुक्म जो नहीं दिया तहरीफ जा रहा कर है, रही जो अल्लाह ने नाजिल की है उस पर ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो नाज़िल की है शक्तिमान तो वो साहब, उन आप किताबों कंफ्यूज की हैं, तो बात हो रही है ना। आप कंफ्यूज हैं थोड़ा, ऐसे समझे कि इस्लाम का अरे क्या देखिए बयान ये आसिफ है साहब, कि रुकने मत बोलें, रुकने मत बोलें। शक्तिमान साहब जी, आसिफ आप साहब, थोड़ा मुझसे कंफ्यूज प्लीज़ है, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन आप आपकी दूर बोलेंगे, कर एक देता अब्दुल्ला मिनट बिन एक नासिर मिनट साहब एक जरा मिनट इनको एक मिनट म्यूट एक मिनट कीजिए। हाँ, आप हाँ, खामोश। शक्तिमान साहब, आप थोड़ा कंफ्यूज है, म्यूट मैं रहे आपका हैं आप। कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। इस्लाम जी का ये कहना है कि तौरात या बाइबल या इंजीलें दो हैं। एक वो जो अल्लाह ताला ने नाजिल की और वो सही है, उस पे हम ईमान लाते हैं। एक वो जो क्रिश्चियन और यहूदियों के पास अभी है, जो करप्टेड है, हम उस पे ईमान नहीं लाते हैं। सिंपल सा, सादा सा है यार, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको?
اچھا جو اللہ نے نازل اب اب کیا میں اس کی ایک confusion رہ مثال گیا؟ بھی ہے آصم بھائی، اس کی ایک مثال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا ہم عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کانسیپٹ ہے، جو غلط اور فالس کانسیپٹ ہے، کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں؟ نہیں. تو ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے جیسا کہ عیسائی مانتے ہیں، چونکہ وہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. تو اسی طریقے سے جب کتابوں کے اندر آپ لوگوں نے تحریف کر دی، ہم اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے. جو کتاب خدا نے جو کلام نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. سر میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ایک بار پڑھیں آپ. ضرورت نہیں ہے، ہو گیا ہو گیا آپ بس کا. ہو گیا. اب اگلے کالرز بھی لینے، اگلی مرتبہ آئیے گا. رکیں، ٹھیک ہے ایک منٹ رکیں، ایک منٹ صرف بھیا، ایک منٹ. نیکسٹ ٹائم آئیے گا. نیکسٹ ٹائم آئیے گا، آپ کے سوال ایک سوال لینا ہے. جی